Glory to God in the highest. Today's topic is God sees our hearts. One good Bible verse is Jeremiah chapter 16, verse 17. For my eyes are on all their ways, they are not hidden from me, nor is their iniquity concealed from my eyes. Another Bible verse is Proverbs chapter 21 verse 2 and chapter 16 verse 2, both the same. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. That is, we try to justify all our deeds, but God justifies it based on the purity of our heart. Another Bible verse, Hebrews chapter 4 verse 13. And no creature is hidden from his light, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Sirach chapter 42 verse 19 says, He makes known the past and the future and reveals the deepest secrets. As fragile human beings, we think that no one will see our secret agendas, evil purposes, selfish motivations, and merciless hearts. But it is very explicit from the Bible that there is nothing we can hide from the eyes of God. There are examples from the Bible. I would like to point out 7 examples. 1. In the book of 1 Samuel chapter 16, Samuel anoints David as the king out of the 8 sons of Jesse. The Lord said to Samuel, God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Even though David looked short and did not have any high-profile experience in life, according to God, he was the only person fit to be anointed as king, as he was humble and pure in the heart. 2. In the book of 2 Samuel chapter 24, the sin committed by David in terms of making illegitimate sexual relationship with Bathsheba and making sure her husband dies in the battle was visible in the eyes of God. Soon God spoke to him through prophet Nathan and revealed the impending punishment on him. David's child through Bathsheba died on the 7th day, and his own family turned against him as per the warning given by God. The sin committed by David was his major offense against God, and he punished David immediately. 3. In the book of 2 Kings chapter 5, we see Gehazi and his descendants getting leprosy. Gehazi was the servant of prophet Elisha. Elisha healed Naaman from leprosy. He did not take anything in return, even though Naaman offered a reward. But Gehazi, his servant, followed Naaman and asked for some reward by lying and kept the reward for himself. He even denied to Elisha that he went after Naaman. God revealed his secret to Elisha, and he caught leprosy on the spot. Gehazi's secret act was visible in the eyes of God. 4. In the book of 1 Samuel chapter 16, God commanded Saul to destroy Amalek and their properties. But Saul saved the life of Agag and took riches from Amalek against the commandment of God. In 1 Samuel chapter 16 verse 14, it says, Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and a harmful spirit from the Lord tormented him. 5. In the book of 2 Samuel chapter 6, when David danced around the ark of the Lord, Saul's daughter Michal commented badly about David. She hated David in her heart.
God saw her heart and punished her by not giving her a child in her life. 6. In the book of Numbers, chapter 12, Miriam and Aaron questioned Moses and spoke against him. In verse 3, Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. God spoke to all the three of them from the clouds. The anger of the Lord burned against them. Aaron begged Moses for forgiveness. As a punishment, Miriam caught leprosy immediately. 7. In the book of Acts, chapter 5, Ananias and Sapphira lied to Peter and the prayer fellowship. After selling their property, they kept a portion of it secretly against the decision and practice of the group. God saw their cheating hearts. Both of them fell down and died immediately at two separate times. All these examples teach us that we should respect God and God's servants, and we should not cheat or disrespect them. We will be punished by God. Everything is visible in the eyes of God. Now let's see, why should we be pure in heart? There are two reasons. 1. Our God is a just God. He rewards everyone according to our deeds. Jeremiah chapter 17 verse 10 says, I the Lord search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. In Revelation chapter 2 verse 23, in his message to the church of Thyatira, Jesus says about the sin of Jezebel. He says, and I will strike her children dead, and all the churches will know that I am he who searches mind and heart, and I will give to each of you according to your works. 2. At the last judgment, all our sins and deeds will be crystal clear to everyone. In Luke chapter 12, verses 2 and 3, Jesus said, but there is nothing covered up that will not be revealed, and hidden that will not be known. Accordingly, whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered in the inner rooms will be proclaimed upon the housetops. Now, let's see what are the rewards for those with a pure heart. There are 4 rewards. 1. The pure in the heart will see God. Matthew chapter 5 verse 8 says, blessed are the pure in heart, for they will see God. 2. If anyone seeks God with a pure heart, he will find God. If the heart is not pure, it is hard to find God or for God to hear your prayer. In 1 Chronicles chapter 28 verse 9, David said, and you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind, for the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you off forever. 3. A pure heart is very precious in God's sight. God can bless that person in many ways. We should adorn the heart, not the body. Most people try to decorate the body, not the heart. In 1 Peter chapter 3 verse 4, it says, but let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. 4. The Holy Spirit intercedes for each person based on the purity of the heart. If the heart is really pure, the intercession for that person will be more too. According to Romans chapter 8 verse 27, and he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit,
because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Now, are you pure in heart? Are we pure in heart? Let us ask ourselves. Let us all examine our hearts. Are we pure and innocent in our heart, in our thoughts, in our deeds, and in our relationship with God and others? There is a difference between character and behavior. Our character is what comes from our heart or what we do when nobody is watching us. Our behavior is what is exposed in front of others or what others think who we are. Let us be ready to correct ourselves, cleanse our hearts, and be able to see God and find God. Sometimes people around you do not understand you enough because you have a clean heart. It will cause pain in your heart. It has happened to me several times. Even though I was pure in heart in several occasions, people could not understand me. But that's okay. God sees the hearts. But God who sees your heart will reward you no matter what others think about you. With this message, may God bless each and everyone who heard this message. I pray that God gives everyone a clean heart filled with divine love and love for others. Lord, I glorify your name. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ജെറമിയായുടെ പുസ്തകം 16:17 പറയുന്നു, എൻ്റെ ദൃഷ്ടി അവരുടെ എല്ലാ വഴികളുടെയും മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു, അവ എനിക്ക് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല, അവരുടെ അകൃത്യം എൻ്റെ കണ്ണിന് ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നതുമില്ല. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷിതങ്ങൾ 21:2 16:2 ഒരേ വചനങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ വഴി ഒക്കെയും അവന് ചൊവ്വായി തോന്നുന്നു, യഹോവയോ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ നീതീകരിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കണ്ടാണ്. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4:13 പറയുന്നു, അവന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല, സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു, അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത്. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 42:19 പറയുന്നു, ഭൂതവും ഭാവിയും അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ബലഹീന മനുഷ്യരാണ്. ബലഹീന മനുഷ്യർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും രഹസ്യ പദ്ധതികളും തിന്മ നിറഞ്ഞ ഉദ്ദേശങ്ങളും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും കരുണയില്ലാത്ത ഹൃദയവും ഒന്നും ആരും കാണുകയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ബൈബിള് പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു 7 കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1, ദാവീദിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് 1 സാമുവേൽ 16 നമ്മൾ കാണുന്നു. ദാവീദ് പൊക്കം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞവന്, വളരെ പരിചയമോ പ്രൊഫഷണലായ എക്സ്പീരിയൻസുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി. എന്നാൽ അവനെയാണ് ദൈവം രാജാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാമുവേൽ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞത്. 16:7 പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ കാണുന്നതല്ല കർത്താവ് കാണുന്നത്, മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, കർത്താവാകട്ടെ ഹൃദയഭാവത്തിലും. വിനീത ഹൃദയനും ഹൃദയ വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദാവീദ് എന്ന് ദൈവം കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. 2 സാമുവേൽ 24 ദാവീദിന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു. ദാവീദ് ബത്ശിബ എന്ന സ്ത്രീയുമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവളുമായി രഹസ്യ ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ യുദ്ധത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിർത്തി കൊല്ലിക്കാൻ ഇടപാട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള മട്ടില്
മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ദൈവം അത് അറിഞ്ഞ് നാഥാൻ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതും ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് ദാവീദിനെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ദാവീദ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് 51 അധ്യായത്തില്, സങ്കീർത്തനം 51 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെറ്റ് അതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് അപ്പോൾ തന്നെ ദാവീദിനെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സ്ത്രീ വഴി ഉണ്ടായ കുഞ്ഞ് 7-ാം ദിവസം തന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. 3 2 രാജാക്കന്മാരുടെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഗേഹസിയും അവന്റെ സന്താന പരമ്പരകളും കുഷ്ഠരോഗം ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. എലീശ പ്രവാചകൻ നയമാനെ കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ നയമാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ എലീശ പ്രവാചകന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നത്. എന്നാൽ കുഷ്ഠരോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയ ആ എലീശ പ്രവാചകൻ ആ നയമാനിൽ നിന്നും ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എലീശ പ്രവാചകന്റെ സെർവൻ്റായ ഗേഹസി ആരും അറിയാതെ ആ വ്യക്തിയെ പിന്തുടർന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ നടക്കുകയും ഏലീശായോട് കള്ളം പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏലീശയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. 5:27 പറയുന്നു, ആകയാൽ നായമാന്റെ കുഷ്ഠം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും എന്നേക്കും പിടിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. അവൻ ഹിമം പോലെ വെളുത്ത കുഷ്ഠരോഗിയായി അവനെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഹൃദയത്തെ അറിഞ്ഞ് ഗേഹസിക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 4 1 സാമുവേലിന്റെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തില് ദൈവം സാവൂളിനോട് പറയുന്നു, അമലേക്കിനെയും അവരുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിപ്പിച്ചു കളയുക, അമലേക്കരെ എല്ലാം കൊല്ലുകയും എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിപ്പിച്ചു കളയുക എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അഗാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലാതിരിക്കുകയും ഏതാനും സാധനങ്ങൾ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. 1 സാമുവേൽ 16:14 പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് സാവൂളിനെ വിട്ടുപോയി, അവിടുന്ന് അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവ് അവനെ പീഡിപ്പിച്ചു. സാവൂൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ദൈവം അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. 5 2 സാമുവേലിന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തില് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന് ചുറ്റും ദാവീദ് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും പാട്ട് പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ദൈവത്തോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ടും ആരാധന കൊണ്ടുമാണ് ദാവീദ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്, സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. എന്നാലും അത് നോക്കി നിന്ന സാവൂളിന്റെ മകൾ മിഖാലിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് മോശമായിട്ട് കമന്റ് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൾ ദാവീദിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം അവളുടെ അപ്പൻ സാവൂള് ദാവീദിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവം അവളുടെ ഹൃദയം കാണുകയും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാനിടയായില്ല. 6 സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ മിറിയാമും അഹറോനും മോശയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു. അതിൻ്റെ 12:3 പറയുന്നു, മോശ എന്ന പുരുഷന് ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരിലും അതിസൗമ്യനായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദൈവം അവരെ 3 പേരെയും വിളിച്ച് മേഘത്തിനുള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിൽ കാണാം. ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ ജ്വലിച്ചു. അഹറോൻ മോശയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. മിറിയാമിന് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ അവൾക്ക് കുഷ്ഠരോഗം പിടിക്കുകയായിരുന്നു. 7 അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ അനന്യാസും സഫീറായും പത്രോസിനോടും ആ പ്രെയർ ഫെലോഷിപ്പിനോടും കള്ളം പറയുന്നത് കാണുന്നു. അവർ വസ്തുവിറ്റ ആ ധനം കൊണ്ടുവന്ന് മുഴുവനായിട്ടും അവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ആരും അറിയാതെ സൂക്ഷിച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു.
അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടു, അവരുടെ ഹൃദയം കണ്ടു. രണ്ടുപേരും കള്ളം പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിലത്ത് വീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 സമയത്തായിട്ട് ആണ് അവർ മരിച്ചത്. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തെയും ദൈവദാസരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, അവരെ കളിപ്പിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവത്തെ അത് ഇഷ്ടമല്ല. ദൈവം ഹൃദയം കാണുന്നു, ആ ഹൃദയം കാണുന്ന ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരാകേണ്ടത്? 2 കാരണം. 1, ദൈവം നീതിമാനാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിധിക്കുന്നത്. ജെറമിയ 17:10 പറയുന്നു, യഹോവയായി ഞാൻ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അന്തരംഗങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ നടപ്പിനും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിനും തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുന്നു. വെളിപാട് 2:23 പറയുന്നു, തയത്തിയറായിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന സന്ദേശത്തിൽ യേശു പറയുന്ന സന്ദേശമാണ്, അവളുടെ മക്കളെയും ഞാൻ കൊന്നുകളയും. ഇതാരെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ജസബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയുടെ പാപത്തിനെതിരായിട്ടാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത്. അവളുടെ മക്കളെയും ഞാൻ കൊന്നുകളയും. ഞാൻ ഉൾപ്പൂവുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവനെന്ന് സകല സഭകളും അറിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പകരം ചെയ്യും. ഇനി 2ാമത്തെ കാരണം, അന്ത്യവിധിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര മറച്ചു വെച്ചാലും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അവിടെ വെളിപ്പെടും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 12:2-3 പറയുന്നു, മൂടി വെച്ചത് ഒന്നും വെളിച്ചത്ത് വരാതെയും ഗൂഢമായത് ഒന്നും അറിയാതെയും ഇരിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് പറഞ്ഞത് എല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കേൾക്കും, അറകളിൽ വെച്ച് ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചത് പുരമുകളിൽ ഘോഷിക്കും. ഇനി ഈ ഹൃദയവിശുദ്ധിയോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം എന്താണെന്നുള്ളത് 4 കാര്യങ്ങൾ. 1, ഹൃദയവിശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:8 പറയുന്നു, ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. 2, ദൈവത്തെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർ കണ്ടുമുട്ടും. എന്നാൽ ഹൃദയശുദ്ധിയില്ലാതെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചാൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയില്ല, ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ല. 1 ദിനവൃത്താന്തം 28:9 ദാവീദ് മകനായ സോളമനോട് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്, നീയോ എൻ്റെ മകനെ ശലോമോനെ നിന്റെ അപ്പൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയുകയും അവനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും നല്ല മനസ്സോടും കൂടെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക. യഹോവ സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുകയും വിചാരങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും എല്ലാം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ കണ്ടെത്തും, ഉപേക്ഷിക്കുന്നെങ്കിലോ അവൻ നിന്നെ എന്നേക്കും തള്ളിക്കളയും. 3, ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം, ശുദ്ധ ഹൃദയം, വിശുദ്ധ ഹൃദയം വിലപ്പെട്ടതാണ്. ദൈവം അതിന് വളരെ വളരെ അധികം വില കൊടുക്കുന്നു. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ അലങ്കരിക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ല അലങ്കരിക്കേണ്ടതെന്നാണ്. 1 പീറ്റർ 3:4 പറയുന്നു, സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സ് എന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഗൂഢ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം, അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു. 4, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വിശുദ്ധമായ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഹൃദയ വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നന്നായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കും. എന്നാൽ വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കില്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. റോമൻസ് 8:27 പറയുന്നു, എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് ഹൃദയവിശുദ്ധി ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനാണോ? എൻ്റെ ചിന്തയിൽ വിശുദ്ധിയുണ്ടോ? എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശുദ്ധിയുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വിശുദ്ധിയുണ്ടോ? ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വിശുദ്ധിയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായിട്ട് ഇതൊന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്വഭാവമാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം. സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മറ്റുള്ളവരില്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പെരുമാറ്റമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സമക്ഷത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലും നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാനും പെരുമാറാനും പറ്റും. എന്നാൽ ദൈവം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നമുക്ക് ഇടയാകാം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൃദയവിശുദ്ധിയോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്നിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഹൃദയവേദനയുണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് സാരമില്ല. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും കാണുന്ന ഒരാൾ മുകളിലുണ്ട്. അത് ദൈവമാണ്. ഈ വചനത്തോടുകൂടി എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കതയും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായി തീരുവാൻ എല്ലാവർക്കും വരം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.